So lab assignment, basically I want that how you will proceed with the lab assignment. Okay. So I want that you will build an entire app, a complete application, Android application with all those lab assignments. The idea is like that. mm, there will be one app. When you start the app, there will be a home screen, okay, that I will display right now, okay, as an example. And after that home screen, okay, there will be a list of your app, your assignments. Number one, this assignment. Number two, this assignment. There will be a list. It will be a list just like when you open the WhatsApp, the contacts are coming in a list, right? And the contacts you can scroll. Okay. So in the same way, on the screen, if the assignments are not accommodate accommodated, then you can scroll the screen and see the content, every content. Okay. Now when you tap on any particular assignment, a new activity will open, and the actual task uh, will happen on that particular activity. You got it? Let me demonstrate it first. I'm saying about this. Okay. These are the first two screen of your application. You are going to build an app, a mobile app, an Android mobile app. Okay. So this is going to be the home screen, home page. Okay. This is a demo or draft screen. You can always improvise with some colors and images. Okay. You can put a background image, nice background image. তোমাদের ফ্রেন্ডরাও করেছে. Okay. And you will give your name, Android programming lab. Okay. After you tap this button, this activity will open, and inside this activity, the entire list of activities will be there. These are, you can take text views, you can take buttons, no problem. Okay, I will not mind. If the design is completely on you, that's why I do not give you the design for the next activities. Okay, so you can always improvise the design by learning more from internet, and I already give you the information how to learn by yourself, তাই তো? যে প্যালেট গুলো আছে সেই প্যালেট গুলোকে ধরে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করে ইউ ক্যান অলওয়েজ সি হাউ ইট ওয়ার্কস। আর ইন্টারনেট থেকে তো আমাদের সবসময় হেল্প নিতেই হয়। আই হ্যাভ গিভ ইউ দ্য রেফারেন্স অলসো। এনিওয়ে, সো when you tap on a particular assignment, an entire activity will open, a new activity will open, and the work will happen on that particular activity. Suppose this is the activity which will display the hello world. So what will happen after you click on this text? An activity will open, a button will be there. If you click on the button, hello message will be displayed on toast or on anything. You got it? Then you back into this page. If you click on this button, sorry, this text, then what will happen? A new activity will open. There the summation will take place. কি বললাম বোঝা যাচ্ছে? So this is the plan. In this way we will do the lab assignment class. বুঝলে? কি হবে? বেনিফিট কি? বেনিফিট অনেক। I want that you will get an idea how an entire mobile application project কি করে বানানো হয় actually. Okay, because you will be dealing with lots of activities in this app. Okay, so to manage all those activity, I will help you. মানে আমি তোমাকে ইনফর্ম করব, কিছু ইনপুটস থাকবে, সেগুলোকে তোমাদের ডিল করতে হবে, সেগুলোকে কাজ করবে। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য কোর্স you will get a complete app, your own personal app on your mobile, which will showcase every lab assignment that you done in your lab classes. বুঝলে কি বললাম? একটা কমপ্লিট অ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে, এবং এটা করতে গিয়ে we will learn lot. আমরা জানবো কি করে একটা অ্যান্ড্রয়েডের প্রজেক্টকে হ্যান্ডেল করা যায়। ইউ ক্যান ডু দ্যাট। ওকে, ইউ ক্যান
handle a complete entire project. Okay. ওকে, এটা করতে গিয়ে আমাদের কয়েকটা জিনিসের দরকার হবে ইনিশিয়ালি, দ্যাট আই উইল টিচ ইউ টুডে. নাম্বার ওয়ান is the layout. Layout means the design. Okay. And number two, the scroll view. How to scroll the elements over the screen. That I will give you. I will show you. Okay. How you can work with the layouts. Okay. And how you can work with the scroll view. Okay. বলো, বোঝা গেল এই পর্যন্ত? শিওর হবে তো? একটা কমপ্লিট অ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে তো? ওই একটা একটা প্রোগ্রাম হিসেবে না, পুরো একটা এন্টায়ার অ্যাপ. আচ্ছা, এটা করতে গিয়ে কি হবে না, দ্য ওয়ার্ক দ্যাট ইউ উইল স্টার্ট টুডে, নেক্সট দিন এসে তোমাকে ওটাকেই কন্টিনিউ করতে হবে. ইউ ডু নট ক্রিয়েট এ নিউ প্রজেক্ট. ইউ উইল ওপেন দ্যাট প্রজেক্ট অ্যান্ড ইউ উইল অ্যাড দ্য নিউ অ্যাক্টিভিটি, অ্যাড দ্য অ্যাক্টিভিটি উইথ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান অ্যান্ড ডু দ্য ওয়ার্ক. বুঝলে কি বললাম? আচ্ছা, এটা করতে গিয়ে এরকমও হতে পারে যে তুমি আজকে এসে দেখলে যে আগের দিনের কাজটাকে কেউ ডিলিট করে দিয়েছে বা কিছু একটা মিসপ্লেস হয়েছে. So for that purpose, you can take the backup. Okay. I will suggest you to take a backup from your machine before you leave your machine and put the backup into a drive. Google Drive বানাও, তোমার Google Drive এর মধ্যে ওটাকে ব্যাকআপ রেখে দাও. So that next day এসে যদি if you face any problem, okay, কিছু একটা হয়েছে, I can restore you. I will show you how to restore that thing. We will restore your old work and start doing from that position. Okay. So from next day we will not make any new project. We will open the previous project, means the project that you will start today. You will open the project and do the work inside it. প্রজেক্টে, রিয়েল প্রজেক্টে এভাবেই কাজ হয়. ঠিক আছে? আরও অনেক আছে. ডিস্ট্রিবিউটেড আর্কিটেকচারে তোমরা জানো যে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা প্রজেক্টে কাজ করতে পারি বিভিন্ন. তো সেটা কোনোদিন হয়তো আমি দেখাতেও পারি গিটহাব দিয়ে কিভাবে আমরা কোডগুলোকে ম্যানেজ করতে পারি. বাট না হলেও আমরা এই জিনিসটা অন্তত করব যে নিজের প্রজেক্ট কি করে নিজে হ্যান্ডেল করতে পারো. ঠিক আছে? ওকে, চলো. এটা করতে গিয়ে আমাদের যেটা দরকার হবে, we will see how a scroll view work, a linear layout and a table layout. There are different types of layout. I have demonstrated the layout, not demonstrated, I have told you about the layout in the theory class where I discussed the manifest file. We have completed the Android manifest file. করেছি তো? থিওরি ক্লাসে হয়েছে তো? লাস্ট ফ্রাইডেতে manifest file হয়েছে. In that particular class I have told you about the layouts. There are different layouts. Okay. So we will deal with this linear layout and table layout. And we have already learned another layout that is called constraint layout. Okay. কি জিনিস আমরা এখনই ডেসক্রাইব করছি. Now you should give the name of this assignment as BW assignment app and give your name here. Do not give any underscore, space, anything. Okay. Just write the name in this way. Say show like this. Okay. বোঝা গেল? Any doubt? না. তাহলে আমরা চলে আসি অ্যান্ড্রয়েডে. See here. First, I am demonstrating you what actually will happen. So I am just first showing you by running this app, by running this program. চলো এটাকে চালিয়ে দেখাই. I am not developing this first screen that you can well develop. I am starting with this one. Okay. Just demonstration purpose. Main activity. So this is your main activity. Okay. And this main activity contains a scroll view and a linear layout. What is that? That I will demonstrate right now. Just first, let me run this program. প্রথমে আমি একবার দেখাতে চাই ঘটনাটা কি, তারপর বুঝতে পারবো.
চলো এটা চলছে। Okay, so this is the second screen. Okay, this will give you the list of all lab assignments. বুঝলে? Now you can scroll it. See here, you can scroll it. Okay, scroll it. Now if you click on any item, say assignment 2, আচ্ছা এর নিচে তুমি টেক্সটটা দিয়ে দেবে, অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর কি টেক্সট ছিল সেটা দিয়ে দেবে এখানে। ঠিক আছে, ইউজার তোমার যে ইউজার হবে সেই ইউজার এটা বলবে, মানে তুমি এই অ্যাপটা, আমি আগের ক্লাসগুলো তো কমিট করেছি যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য কোর্স যে আমি আমি 4টে ক্লাস নিই, 4টে সেকশন আছে। তো ফ্রম দিস সেকশন আই উইল সিলেক্ট 4 অ্যাপ, 4টে যেটা বেস্ট হবে সেটা আমি আই উইল ট্রাই টু লঞ্চ দোজ অ্যাপ in Google Drive. Hey, sorry, not Google Drive, Google Play Store. Okay, I have that facility with me. আমি তোমাদের আগেও বলেছি, সো ইউ ডু নট হ্যাভ টু এক্সপেন্স এনিথিং। 4টে বেস্ট যেটা হবে প্রত্যেকটা সেকশন থেকে একটা করে নেব, সেটা আমি ওখানে তুলে দেবো। ঠিক আছে, ইট উইল হেল্প ইউর জুনিয়র্স টু। পরের বছর যারা করতে আসবে তারা ওখান থেকে অ্যাপটাকে দেখে তারা তৈরি করতে পারবে যে এরকম একটা জিনিস অ্যাপ তৈরি হয়। তোমাদের আগের যারা সিনিয়র আছে তারাও করেছে এরকম, কিন্তু তাদেরটা তোলা হয়নি, তোমাদেরটা আমরা সেই ব্যবস্থা করতে পারি। ঠিক আছে, আচ্ছা তারা ক্লাসেই আসতো না, 1-2 জন আসতো। ঠিক আছে, তোমরা ক্লাসে আসছো, ইউ পিপল আর রেগুলার, সো আই এম অলসো ইন্টারেস্টেড টু টিচ ইউ মোর। আচ্ছা দেখো, তাহলে এই স্ক্রোল ভিউটা কি করে হ্যান্ডেল করতে হয় আমরা দেখাবো। তোমাকে এই যে বললাম যে আমি অ্যাপটা, দাঁড়াও এটা দেখি। Okay, so we will learn how to deal with this scroll view. Next, suppose আমি এটার উপরে ক্লিক করলাম, so we will get this one. কিছু করতে হবে না, আমি যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে অ্যাসাইনমেন্ট 2 you want to view, your user want to view what assignment 2 actually, then user will tap on assignment 2. So in this screen there will be the assignment 2 program, not the program actually, it will work, it will be in workable condition. বলো বুঝলে, যে সাপোজ সামেশন অ্যাডিশনের প্রোগ্রামটা করতে বলা হয়েছে, অ্যাডিশন সাবট্রাকশনে, তো এখানে এই বাটনস গুলো থাকবে, অ্যাডিশন সাবট্রাকশন হবে, এই কাজগুলো এখানে আসবে। আবার ব্যাক করে আবার অ্যাসাইনমেন্ট দিতে গেলে আরেকটা নতুন অ্যাক্টিভিটি তৈরি হবে, এইভাবে তৈরি হবে। বোঝা গেল জিনিসটা? ওকে, সো নাও লেটস create a new project. First close it and try to see how this scroll view actually works. Somebody in the group asked what is the difference between this empty activity and this empty views activity. Okay, দুটো অ্যাক্টিভিটি এখানে আছে না, একটা এমটি অ্যাক্টিভিটি আর এমটি ভিউ অ্যাক্টিভিটি। As I told you in my first class that this is basically work as a template. Okay, if you want this kind of buttons and this kind of buttons, then you can select this one. Okay, if you want this kind of list in your activity, then Android is automatically given you with this activity, so you select this and click next. Here, by taking empty views activity, we are not accepting anything from the Android, rather we will do our own work. Okay, but we can design an Android app in many different ways. Okay, there are some libraries or there are some external softwares which will facilitate you to design the Android application or develop the Android application. Compose is one of that particular application. By using Compose, everything will be automatic. You have to write a very few lines of code in order to develop an app by using Compose. But I will not recommend to use Compose when you are in a learning state. Okay,
while you are learning, that time you will do everything in your hand, by your own hand. Otherwise you will not learn many things. So compose is for the developer, for real life projects. They are the basic things will be developed by the compose. Okay, so if you want to develop the app using the compose, okay, then you should select this empty activity because it incorporate all the facilities to work with the compose. Okay, যেহেতু আমরা compose use করছি না, what we will take empty views activity, that means there will be no views basically are the components. Okay, so they will give you a simple demo component text view, তাই না, একটা text view দিয়ে দেয় hello world বলে। চলে আসলাম এখানে, আমরা নাম দিচ্ছি ডেমো, কি করছি আমরা, ল্যাব অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাপ, এটা হচ্ছে সেকশন ই টু ই টু ই টু দিলাম, ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্টিং জাভা, দেন ফিনিশ। ওকে, আমরা যদি কম্পোজ দিয়ে করি, মোস্টলি এখন কম্পোজে দে আর সাপোর্টিং অনলি কোটলিন, ইউ ক্যানট টেক জাভা ফর কম্পোজ। ওকে, ওরা কোটলিনে ডেভেলপ করে দিচ্ছে, তো দিস ইজ অ্যানাদার ডিফারেন্স। চলে আসো এখানে অ্যাক্টিভিটি মেইন, এখানে আমি বেশ কিছু নতুন কথা বলবো, লিসেন কেয়ারফুলি। ইটস অ্যাবাউট দ্য লেআউট। নাও হোয়াট ইজ দ্য লেআউট, ইফ ইউ রিমেম্বার ফ্রম মাই লাস্ট ক্লাস, ম্যানিফেস্ট ফাইলের ক্লাসটা থেকে, হোয়াট ইজ দ্য লেআউট, কি কে একজন বল, লেআউট কি? যাব বাবা, থাকিস না কেন? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, রাইট রাইট রাইট। লেআউট হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য প্ল্যান, যেরকম দিস ফ্লোর হ্যাজ আ প্ল্যান না, ফ্লোর প্ল্যান, টেবিল চেয়ারগুলোকে কিভাবে রাখা হয়েছে দেখো। আচ্ছা তুমি এই ফ্লোরটা ছেড়ে দাও, দিস ইজ ল্যাব, এমটি স্পেসটা বেশি রয়েছে। তুমি যদি আমাদের ফ্যাকাল্টি রুমটায় যাও, দেখবে ফ্যাকাল্টি রুমের একটা ফ্লোর প্ল্যান রয়েছে, তাই না? দ্যার ইজ এ স্পেসিফিক প্ল্যান। তুমি যদি ওই এইচওডি স্যার যে রুমটায় বসে, তার একটা ফ্লোর প্ল্যান রয়েছে, একদিকে এইচওডি স্যারের একটা কেবিন বানানো রয়েছে, আরেকদিকে আরেকটা কেবিন বানানো রয়েছে, মাঝখানে কিছু ডেস্ক রয়েছে, কিছু আলমিরা রয়েছে, রাইট? সো ইট হ্যাজ অ্যান ইন্টেরিয়র প্ল্যান। Okay, just like a floor plan, you will consider this white space as the floor. Okay, so how to design that floor, where to put which component, that will be decided by the layouts. Layouts মানে হচ্ছে প্ল্যান, সোজা কথা, যে কোথায় কি বসাবো। ঠিক আছে, যেমন ম্যানিফেস্টটা যেদিন করার ছিলাম সেদিনকে আমি এটা বলেছি ক্লাসে, এই ফাইলগুলো কিন্তু সব আপলোড করে দিয়েছি, দেখে নিবি। দেখ, this is the layout, these are the layouts. Okay, there are different types of layouts available in Android Studio. One is your linear layout. This is linear layout. Linear layouts are of two types. One is horizontal, another is vertical. এটা কি ধরনের? This is horizontal because we are dividing the horizontal space in 3 columns. You can divide this space into 4 columns, 5 columns, anything. Okay, so if you want to put 3 buttons, say suppose we have a design where we need just 3 buttons. Okay, 3 buttons like this. One button you will place here, another here, and the third one is here. Okay, now you have another activity which has a different kind of requirement, where you need 2 buttons placed in this order. Then you will take this one. Okay, there is another linear layout that is called vertical linear layout. So vertical linear layout will look like this. In this kind of layer, you can put the button in each of this line. বুঝলে কি বললাম? ওকে, আমি দেখাবো এখন এটা কিভাবে করতে হয়। So this is basically a plan. Now if you want that you will put one button here
another button here. That will not be possible with the linear layout. Okay, that will not be possible with the linear layout. But you can take this layout. This is grid view. Grid view is a concept borrowed from Java. Basically, this is also Java. This is also Java. So table layout in Android follows this grid view. That means it has a row column. Row column number তোমাকে বলে দিচ্ছি আছে তো যে আমি অত নম্বর রো এর অত নম্বর কলামে আমি একটা কম্পোনেন্ট প্লেস করব so in this kind of layout you can place the component at any place you want on your activity তুমি এই সেলটার মধ্যে একটা বাটন প্রেস করলে এই সেলটার মধ্যে একটা বাটন প্রেস করলে মাঝখানে স্পেস দিয়ে দিলে ইটস পসিবল আই উইল শো ইউ বুঝলে কি বললাম চলো দেখা যাক so this was the layout is basically planned for the activity in Android এখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটি আমাদের চলে এসছে ফার্স্ট ফলো দিস ওয়ান এটা মানে কি এখানে একটা সবার প্রথমে দেখো এখানে একটা সেগমেন্ট এসছে দিস উইন্ডো অ্যাপিয়ার্স না এই দেখা যাচ্ছে তো না আমার ঢেকে গেছে দেখতে পাচ্ছিস তো so this window appears this is called component tree now component tree means why it is called tree is something like that see দেখো এটাও তো একটা ট্রি তাই না এই যে this one is tree d drive expand করলাম তার ভেতরে এটাকে এক্সপ্যান্ড করলাম তার ভেতরে এটাকে এক্সপ্যান্ড করলাম রাইট so this is a folder architecture means hierarchy there is a hierarchy so here also we will have a hierarchy that's why it is called as a tree which component comes under which component that's why it is called a tree okay বোঝা গেল okay initially we are seeing here only main is written this is the activity itself this is the activity that means কোন activity main activity এটা হচ্ছে main activityটা ওকে তো মেইন অ্যাক্টিভিটির আগে দেখো একটা আইকন আছে তাই না আইকন আছে তো ঘুম পাচ্ছে প্রচুর ইংলিশে বললে বেশি ঘুম পায় না না অনেক সময় দেখেছি আমি যখন আবার বাংলায় বলতে শুরু করলাম আমার চোখগুলো জেগে জেগে উঠছে আবার যখন আমি ইংলিশে লেকচার দিচ্ছি তখন চোখগুলো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আসছে হতে পারে না হলে পরে পরিষ্কার বলাটাই ভালো যাই হোক আবার এরকমও হতে পারে যে আমি বলতে বলতে আমার নিজেরই কিরকম জানি লাঞ্চের পরবর্তী সময় ক্লাসগুলোতে এরকম হতে পারে তো যাই হোক ঠিক আছে উই আর অল হিউম্যান বিং চলো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি না এই যে ছোট্ট একটা আইকন দেখা যাচ্ছে এই আইকনটা হচ্ছে তোর লেআউটের আইকন ঠিক আছে এটা হচ্ছে কনস্ট্রেন্ট লেআউটের আইকনটা এরকম দেখতে হয় যে সাপের মতো এরকম দেখতে এটা দেখে বুঝতে পারি আচ্ছা মেইন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কনস্ট্রেন্ট লেআউট ফেলা আছে ওকে নেক্সট থিং আমি বলবো কন্টেইনারে দেখো কন্টেইনার নাও হোয়াট ইজ আ কন্টেইনার ইজ আ কনসেপ্ট অফ জাভা এখানে কন্টেইনারটাকে আমি কি বলছি কন্টেইনার ইজ সামথিং হুইচ ক্যান কন্টেইন সাম আদার থিং তাই তো এই বটলটা ইট ইজ আ কন্টেইনার কারেন্টলি ইট ইজ কন্টেইনিং ওয়াটার বাট ইট ক্যান কন্টেইন it can contain juice it can contain oil anything okay similarly এই যে বোর্ডটা এই যে হোয়াইট বোর্ড this board is also a container currently এটা কি কন্টেইন করছে এটা ইমেজটাকে কন্টেইন করছে আচ্ছা তোমরা তোমাদের এই কলেজেই ওই বায়োটেকনোলজির ক্লাসে যদি কোনোদিন যাও ওই ফ্লোরটাতে দেখবে একটু উঁকি মেরে একদিন এটা ক্লাসে আমি দেখছিলাম বা ক্লাসে না আমি তো গিয়েই ছিলাম তো ওদের ক্লাসগুলোতে আমি দেখেছি ওদের ক্লাসে এরকম বোর্ড আছে ওকে বোর্ডের মধ্যে আমাদের কি আছে ছবি আছে তো ওদের ওখানে বোর্ডের মধ্যে এখানে আছে একটা মানুষের মাথার খুলি ছবি না সত্যি সত্যি স্ট্রাকচার মডেল বা তোমার ধরো এই যে কি বলে এটা আমাদের যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা ওইটা এখানে টাঙিয়ে ল্যাব ক্লাস মডেল রীতিমতো সাপোজ ধরো ল্যাবে একটা ক্লাস হচ্ছে বায়োটেকনোলজিতে যেখানে হিউম্যান অ্যানাটমির সাথে গিনিপিগের অ্যানাটমি ডিফারেন্স বোঝাচ্ছে ওদের তো হয় এই সমস্ত তাই তো সমস্ত এক্সপেরিমেন্টই তো গিনিপিগের উপর দিয়ে হয় তো তাদের অ্যানাটমি ডিফারেন্সটা বোঝাচ্ছে ওকে সেখানে কি হয়
যেটা এরকম একটা বোর্ড আছে, সেই বোর্ডের মধ্যে হিউম্যান অ্যানাটমির মডেলগুলো লাগানো আছে। এই যেরকম এখানে 3টে অ্যাসাইনমেন্ট ঝোলানো আছে, অ্যানাটমি লাগানো আছে। আরেকটা বোর্ড আছে, ওখানে গিনিপিগের অ্যানাটমির যে মডেলগুলো লাগানো হয় সেগুলো লাগানো আছে, ঠিক আছে। এইবার ফ্যাকাল্টি কি করছে, এই বোর্ডটাকে তুলে এনে এখানে হুকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, পাশে ওই আরেকটাকে হুকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। কি বললাম, বোঝা গেল? তার মানে এই বোর্ডটা কি, দিস ইজ আ কন্টেইনার, দিস কন্টেইনার কন্টেইনস দিস কম্পোনেন্টস। এই যে মডেলগুলোকে ঝোলানো আছে সেগুলো হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট। ওই কম্পোনেন্ট গুলো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে আমি এটাকে তৈরি করেছি, তারপর এটাকে ধরে ওখানে লাগিয়ে দিয়েছি, সিমিলারলি আরেকটাকে লাগিয়ে দিয়েছি। সো দিস ইজ আ কন্টেইনার, দিস ইজ আ কন্টেইনার, দিস ইজ অ্যানাদার, দিস ইজ আ কম্পোনেন্ট। আবার তার উপরেও কন্টেইনার লাগাতে পারি, নো প্রবলেম। স্ট্রাকচারটা এইভাবে হয়। বলো, বুঝেছো? বোঝা গেল কন্টেইনার জিনিসটা কি? সেম ওয়ে অ্যান্ড্রয়েডেও তাই। এই যে কন্টেইনার আছে, দেখো এখানে দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ কন্টেইনার। আমরা এত কিছু এখানে পড়তে পারবো না, তার মধ্যে থেকে আমরা কোনটা নেব? স্ক্রোল ভিউ নেব। সি হিয়ার, এখানে স্ক্রোল ভিউ দেখা যাচ্ছে। স্ক্রোল ভিউ কন্টেইনারটাকে দেখো, ক্লিক করে আমরা কি করছি, আমরা ক্লিক করে এদিকে নিচ্ছি না, আমরা ক্লিক করে এখানে নিচ্ছি। এখানে একটু লক্ষ্য করো যে কিছু একটা হচ্ছে, তাই না? একটা অ্যারোর মতো কিছু একটা আসছে না? তার মানে এখানে ওই হায়ারার্কি বলেছি, দ্যাট হায়ারার্কি উইল বি ফলোড ওভার হিয়ার। দেখ, এটার মাধ্যমে কি বোঝা গেল, যে এটা মানে হচ্ছে মেইনের আন্ডারে এটা আছে। সো দিস স্ক্রোল ভিউ অ্যাক্টিভিটি কামস আন্ডার মেইন অ্যাক্টিভিটি। স্ক্রোল ভিউটাকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি, এই যে অ্যারোটা আছে, এই অ্যারোটাকে দেখো, ক্লিক করলে কি হচ্ছে, ইনসাইড দ্য স্ক্রোল ভিউ অ্যাক্টিভিটি উই হ্যাভ আ লিনিয়ার লেআউট, ভার্টিক্যাল। ওকে, বুঝলে কি বুঝলে না? এই পর্যন্ত ঠিক আছে? ক্লিয়ার? এবার আমি এখানে দেখো, এই মেইন অ্যাক্টিভিটির আগে কি লেখা আছে, কি আইকন এটা? কনস্ট্রেন্টের আইকন। কনস্ট্রেন্ট লেআউট বলেছিলাম না? লেআউট আমাদের অনেক ধরনের, এই যে দেখো এখান থেকে লেআউট লেআউট দেখাচ্ছি। লেআউট এটা হচ্ছে কনস্ট্রেন্ট লেআউটের আইকন, দেখো বাদিকে আছে। আর লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যালের আইকন হচ্ছে এটা। তাহলে এখানে দেখো লিনিয়ার লেআউটের আগে কি আইকন দেওয়া আছে, তার মানে এটা থেকে বুঝতে পারছি এটা লিনিয়ার লেআউট। কাজ কিভাবে হবে সেটা আমি পরে বলছি। বাট মেইনের আগে কি দেওয়া আছে? কনস্ট্রেন্ট লেআউট। তাহলে মেইনের ভেতরে ইনসাইড মেইন উই হ্যাভ স্ক্রোল ভিউ। এই স্ক্রোল ভিউটা কিন্তু দেখ, এই যে ওইটাই এসছে কনস্ট্রেন্ট লেআউট, এই যে চারটে গোল গোল। তাহলে এগুলোকে আমাদের প্লেস করতে হলে আমাদের ওই ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ যেরকম ছিল সেরকম ভাবেই করতে হবে। এটাকে আমরা কাকে আমরা প্লেস করছি, বাইন্ড করছি? স্ক্রোল ভিউটাকে। বাট ইনসাইড স্ক্রোল ভিউ ইউ হ্যাভ লিনিয়ার লেআউট। এখানে আমাদের আর বাইন্ডিং এর দরকার নেই ওভাবে। এখানে দেখো কাজটা কতটা সহজ। আমি কতগুলো টেক্সটকে অ্যাড করছি, টেক্সট ভিউ কিভাবে অ্যাড করছি, ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করে এখানে। এবার এটাকে এক্সপ্লেন করি, দেখ একটা টেক্সট ভিউ চলে এসছে, ওখানে একটা অলরেডি টেক্সট ভিউ লেখা হয়ে গেছে, তাই না? টেক্সট ভিউ লেখা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আবার একটাকে নিয়ে আসি, লেখা হয়ে গেছে। তাহলে এরকম ভাবে আমি বেশ কয়েকটা নিয়ে আসছি। এগুলোই হচ্ছে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট 1, অ্যাসাইনমেন্ট 2, এরকম ভাবে আসবে। বুঝলে কি বুঝলে না? এই প্রত্যেকটার আমি টেক্সটের সাইজটাকে বড় করি, তা নাহলে তো এটার মধ্যে ধরবে না, স্ক্রোল আর দেখাতে পারবো না, তোমাকে ওভারফ্লো করে যেতে হবে। ওকে, সো আমি সাইজটাকে বড় করতে হলে কি করতে হয়? সাইজ, এটাকে আমি করে দিলাম 34, 34 থেকে বড় করে দিচ্ছি 64 করে দিচ্ছি। এটাকেও করি, 64, SP, 64 SP। আচ্ছা দেখো, আমি কি করলাম, আমি এই দুটোকে কপি করে নিয়ে আবার, না কপি পেস্ট করাটা এখানে ঠিক না, দ্যাট ইজ নট পারমিসেবল। আমি আরো কয়েকটা, আচ্ছা এখানে আমি কয়েকটা বাটন, না টেক্সট ভিউই থাক।
I am trying to select all the text views at a time. 64. এই না, চোখে জল দিয়েছো, যাও। ঠিক আছে, আবার পাবে, আবার যাবে। এই কথা না, এদিকে দেখ, দেখ এখানে স্ক্রোল ভিউ চলে এসছে, এখানে দেখা যাচ্ছে আরো কিছু স্ক্রোল ভিউ আছে। তাহলে আমরা আরো আরো দুটো নিই। আরো একটা স্ক্রোল ভিউ নিয়ে নিলাম, সাইজ 64 এসপি। ফাইন। আচ্ছা তুমি দেখো, এরকম তোমার মনে হতে পারে যে স্যার নিচের যে টেক্সট ভিউটা আছে ওটাকে আমরা হ্যান্ডেল করবো কিভাবে। আমরা যদি এটাকে সিলেক্ট করি তাহলে দেখো এখানে এটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? সিমিলারলি আমি যদি এটাকে চাই তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করলে ওটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। তারপর আমরা এই অ্যাট্রিবিউট লিস্টের থেকে চলে যাব। And there is another way, you can always go to code, see all the text views are written over here. আইডি দিয়ে তুমি ইজিলি আইডেন্টিফাই করে নিতে পারো, আমরা এটা জানি। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্টে আমরা এটাকে একবার রান করে দেখাতে চাই। আগে ছেড়ে দিয়ে হবেটা কি করবি, তাহলে না আসলেই হয়। আর বাড়িতে আমি যদি 20 মিনিট পরেই ছাড়ি, পরে 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 মানে 4টেরও পরে, 4:20-তে, ঠিক আছে, 4:20-তে ও বাড়িতে গিয়ে তুই ঘুমোতে পারিস, অসুবিধা কোথায়? তো বন্ধুরাই তোকে অ্যান্সার দিয়ে দিবে। কত কমপ্লেক্স জীবন, তাই না? লাইফ ইজ সো কমপ্লেক্স। আচ্ছা দেখো চলে এসছে, হাউ দিস স্ক্রোল ভিউ ওয়ার্কস হিয়ার। এখানে দেখো অনেকগুলো টেক্সট ভিউ দেখা যাচ্ছে, দিস আর অল দ্য অ্যাসাইনমেন্টস অ্যালং উইথ দ্য ডিটেইল টেক্সট। এবার এটাকে আমি দেখো স্ক্রোল করছি, অল্পই কটা আছে সেই জন্য এইটুকুনি স্ক্রোল করছে। তোমার যদি অনেক বেশি থাকে পরপর স্ক্রোল করে যাবে, ইটস ইনফাইনাইট, ইউ ক্যান স্ক্রোল কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে, হ্যাঁ লাস্ট, এটা বড় হয়নি, হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধে নেই। মোট কথা স্ক্রোল ভিউ হ্যান্ডেল শিখে গেলে ইউ ডু নট হ্যাভ টু ডু এনি এক্সট্রা স্টাফ। স্ক্রোল ভিউ কন্টেইনারটাকে শুধু নিতে হবে, and you have to add the component inside the scroll view. Rest of the thing will be done by the scroll view automatically. Fine, বোঝা গেল? Now I want to click one item and will initiate. I will এই কিসের জন্য ঘুম পাচ্ছে তার জন্য? আচ্ছা আমরা একটা ট্রিক করতাম না, আমি বাই দা ওয়ে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছি, হ্যাঁ আমি একটা জিনিস বলছি, ওখানে ওটা তোমার কনভেন্ট, হ্যাঁ যদি ক্লাসে ঘুমাই ফাদারের কাছে নালিশ চলে যাবে, ফাদার তা করবে, ফাদার মাদার সব এক করে দেবে। তো হ্যাঁ, সাংঘাতিক ব্যাপার। এবার তখন আমরা কি করতাম, একটা ওই আমাদের সময় তো এত ইয়েও ছিল না, একটা গার্ডার আছে না, যে ওই কি বলে ওগুলোকে, হ্যাঁ মিষ্টির গার্ড, ওইটাকে নিয়ে ভালো করে পিছিয়ে 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 এখানে বেঁধে রাখলাম, মানে ওটা আমাকে ব্যথা দিচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, আমাকে ঘুমোতে দিচ্ছে। এই আস্তে 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 দেখ, হ্যাঁ that was মানে very bad manner while the faculty is taking the class and you are sleeping. হ্যাঁ, কনভেন্টের যে কোনো জায়গাতে বকাবকি মানে কি পানিশমেন্ট ছিল, তারপর এক্সট্রা স্টাফ করতে হতো তোমাকে। ওকে, দেখা গেলো তোমাকে হয়তো 2টো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে, আমাকে হয়তো 4টে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিল, ওই যে এগুলো করে আনতে হবে। হুম, যে এখন কি অবস্থা আমি জানি না, আমার তো বহু পুরনো। এই এদিকে দেখো এবার। আচ্ছা আমি এখানে একটা আই
কমপ্লিট করি, আমাদের ক্লাসটা তো কমপ্লিট করতে হবে, এমনিতেই আমরা কতগুলো ক্লাস আমাদের মিস হয়েছে। এইদিকে দেখো, আমরা একটা উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট আ নিউ অ্যাক্টিভিটি। ওকে, হাউ টু ক্রিয়েট দ্যাট অ্যাক্টিভিটি, আমাকে বলো কেউ একজন। আর না, নতুন একটা অ্যাক্টিভিটি আমরা তৈরি করব এবং আমরা এই টেক্সট ভিউটার ক্লিকে আমরা ওটাকে অ্যাড করব। এই যে এই থার্ড ওয়ানে কি করে করব তোমরা বলো আমাকে, বলো কিভাবে করব। সবার ফার্স্টে ফাইলে যাব, নিউতে যাব, দেন অ্যাক্টিভিটিতে আসবো, দেন এমটি ভিউ অ্যাক্টিভিটি, তাই তো? দেখ ওরা শিখে গেছে, কিন্তু তুই শিখিস নি এখনো, পিছিয়ে পড়ছিস। আচ্ছা, এবার এখানে একটা নাম দিলাম, সে নিউ অ্যাক্টিভিটি। ওকে, নিউ অ্যাক্টিভিটি 1 নাম দিলাম। যে তোমরা তোমরা দেবে 3 দিয়ে দি, হ্যাঁ তোমরা দেবে অ্যাসাইনমেন্ট 1 অ্যাক্টিভিটি, এরকম ভাবে দেবে তোমরা নাম। ফিনিশ। ওইসব জিনিসগুলো আমি আর বলবো না, কি নাম দিবি না দিবি, যা বলার আমি সব বলে দিয়েছি। আইডির নাম কিভাবে দেবে বা ইত্যাদি, এগুলো সব কিন্তু একটা কনভেনশন। আমি এটা মনে করি যে নামগুলোকে ঠিকঠাক মতো দেওয়াটা একটা শেখার জিনিস। কারণ ইন ফিউচার হোয়েন ইউ মুভ টু ইন্ডাস্ট্রি, তুমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার তোমার তো ওপরে একজন থাকবে টিম লিডার, তার উপরে তোমার আরো হায়ারার্কিতে থাকবে প্রজেক্ট ম্যানেজার, তো অনেক পরে। সবচেয়ে বেশি গালি খাবে টিম লিডারের কাছ থেকে, ওই হ্যাটা করা বলে না, এরকম করবে। তোকে কিছুই শেখায়নি তোর ফ্যাকাল্টি, কি শিখে এসেছিস, কোত্থেকে শিখে এসেছিস? ইউনিভার্সিটি বদনাম হবে, আমার বদনাম হবে, যে স্যার বলেনি। তাহলে ওই আমরা ইন্ট এ বি সি করে তো অভ্যস্ত, তাই না? ওরকম নাম না, নামের একটা কনভেনশন আছে। স্পেশালি প্রজেক্টে যখন কাজ করবে, আমি শিখেছি ক্যামেল কেস ক্যারেক্টার দিয়ে কিরকম ভাবে নাম দিতে হয়, অ্যাক্টিভিটির নাম কিভাবে দিতে হয়। সো দিজ আর অল ম্যাটার অফ লার্নিং অ্যান্ড ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস। বদ অভ্যাস খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ধরে নেয়, তাই না? ছাড়তেই চায় না পিছনে। কিন্তু ভালো অভ্যাসকে আনতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লাগে। তো গিভিং আ প্রপার নেম ইজ আ গুড হ্যাবিট, এটা ফিউচারে বুঝবে, ঠিক আছে? সো ওগুলো আমি যা বলার লেকচার দেওয়া দিয়ে দিয়েছি, এবার তোমাদের কাজ হচ্ছে ফলো করা। তো এখানে আমরা ফাংশন লিখবো, কি লিখবো? ফাংশন পাবলিক পর্যন্ত আমি লিখলাম, তারপরে কি লিখবো? পাবলিক ভয়েড, সে বললাম ফান, এখানে হচ্ছে নিউ অ্যাক্টিভিটি। এর ভেতরে কি লিখতে হয়? ভিউ, ভিউ ভি লিখলাম। দেন কি করে নতুন অ্যাক্টিভিটি আসবে? কি ছিল বলো বলো, তুই তো কিছুই বলতে পারবি না, বল তাহলে। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি কি হবে, ইনটেন্ট, তাই না? অ্যাক্টিভিটি, নতুন অ্যাক্টিভিটি তৈরি করতে গেলে কি করতে হয়? ইনটেন্ট তৈরি করতে লাগে। মাল্টি অ্যাক্টিভিটিতে আমরা করেছিলাম ইনটেন্ট। ইনটেন্ট আই ইজ ইকুয়াল টু নিউ ইনটেন্ট। ভেতরে কি দিতে হয়? কটা প্যারামিটার যায়? দুটো। ফার্স্টেরটা কি? দিস। সেকেন্ডেরটা কি? সেকেন্ডের ওটা যে অ্যাক্টিভিটিটা ওপেন করবো তার নাম। তাহলে নিউ অ্যাক্টিভিটি ডট ক্লাস, নিউ অ্যাক্টিভিটি 3 ডট ক্লাস। দেখ দুদিন প্র্যাকটিস করেছি, ভুলে গেছিস কিন্তু। তারপরে এখানে একটা ফাংশন কল করতে হয়, কি নাম ছিল? স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি। এগুলো বলতে পারলে তো ভালো লাগে না সাথে সাথে? বলো তো, ভুলে গেছো তুমি, প্র্যাকটিস করোনি, প্র্যাকটিস করছো না, ভুলে গেছো। ভেরি গুড নলেজ। আচ্ছা, এবার এটাকে আমরা অ্যাড করব, কোথায় অ্যাড করব? কোডে যাব, তাই না? সো এখানে গিয়ে আমরা কোডে গেলাম, ইনসাইড দ্য কোড সি হিয়ার টেক্সট ভিউতেও আমাদের অন ক্লিক আছে। সো এখানে লিখলাম আমরা অন ক্লিক। একবার প্রসেসটা প্র্যাকটিস করে নিলে কিন্তু খুব ইজি চলে আসে। তাহলে নতুন যে নিউ যে অ্যাক্টিভিটি যেটা খুলেছে, এই অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের কি চলে আসবে? ওই মানে এই অ্যাক্টিভিটিটা আমাদের ওপেন হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা এই অ্যাক্টিভিটিতে আমি একটু ডিজাইন করে দেখাই অন্য একটা লেআউট। কি লেআউট বলেছি আমরা? দেখ এই অ্যাক্টিভিটিতে আবার অনলি মেইন লেখা আছে, সো মেইন অ্যাক্টিভিটি ইজ দেয়ার।
we will take table layout here মানে গ্রিড লেআউটে চলে এসো, দেন টেবিল লেআউট, দেখো টেবিল লেআউট নিলাম। So inside, if you expand this table layout, then you will get the table rows. Okay, what you have to do, acha etar constraint ta fele ni, you have to add the components inside these table rows. দেখো আমি একটা ডিজাইন করছি, যা ব্যাটারি রানিং লো, হ্যাঁ হ্যাঁ এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে। এই দেখো কিভাবে করছি, দেখো এই যে টেবিল রো এর মধ্যে এটা ইনসার্ট করলাম, বোঝা গেল? আচ্ছা প্লেন টেক্সট আসলো এখানে। আচ্ছা প্লেন টেক্সট নেবো না, আমি একটা বাটন নিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে একটা বাটন নিচ্ছি, এই বাটনটাকে দেখ এখানে আমি অ্যাড করলাম, তাহলে বাটনটা পাশে এলো, ঠিক আছে। এবার এটাকে ধর আমি একটু বাড়াবো, বড় করলাম। এবার ধর বাটনের পাশে আমি একটা রেডিও বাটন নেব। ওকে, তাই কি করে করব, এখান থেকে রেডিও বাটন নিয়ে এখানে অ্যাড করে দেবো। বাট রেডিও বাটন আর বাটনের মাঝখানে একটু স্পেস চাইছি। সেই স্পেসটা নেওয়ার জন্য তুমি এখান থেকে দেখো লেআউটে গিয়ে দেখো স্পেস আছে, এই স্পেসটাকে ক্লিক করে আগে বাটনের পাশে বসাবে, দেন রেডিও বাটনটাকে আনবে। সেই রেডিও বাটন, এই রেডিও বাটনটাকে দেখ সিকোয়েন্সটা বুঝতে পারছিস? টেক্সট ভিউ নিয়েছি এটা, দেন বাটন, দেন একটু স্পেস, দেন এটা। এবার এ দেখ এটা গায়ে গায়ে লেগে আছে, তুমি স্পেসটাকে ধরে দেখো ওইখানে একটা কোনায় কিছু একটা এসছে, ওটাকে যদি একটু বাড়িয়ে দাও, দেখো রেডিও বাটন সরে গেল, বোঝা গেল? তাহলে এই টেবিল ভিউটা দিয়ে তুমি যে কোনো ধরনের ডিজাইন করতে পারো। আমি এটাকে এবার চটপট রান করি। দেখো, সো এগুলো আমাদের এই প্রজেক্টটা করতে গিয়ে লাগবে, এবং এর সাথে আরো অনেক কিছু লাগবে, আমি টাইম টু টাইম সমস্ত বলবো, ঠিক আছে। তোমাদের কাজ হচ্ছে আজকে এই দুটো স্ক্রিনকে তৈরি করা, বেশিক্ষণ লাগবে না, এবং করার সময় তোমরা একটু কালার চেঞ্জ করা, ইম্প্রোভাইজ, কোনো অ্যানিমেশন যদি জানা থাকে সেগুলো অ্যানিমেশন করা, বা যদি জানা নাও থাকে গুগল টুগল করতে হবে, করে একটা প্রজেক্ট তৈরি করো। ইটস গোয়িং টু বি আ প্রজেক্ট। এ দেখ এখানে আমরা কোনটাকে দিয়েছিলাম জানি, 3 নম্বরটা না, 1 2 3, এটা ক্লিক করলাম। ও কি হলো, এক্সএমএল আমরা দিয়েছিলাম তো, এই যে ফান নিউ অ্যাক্টিভিটি, এটা 4, হ্যাঁ ও আমি কোথায় লিখে ফেলেছি এটা, নিউ অ্যাক্টিভিটি 3 তে এটা লিখে ফেলেছি না, মেইন অ্যাক্টিভিটি, এটা এখানে হবে। নতুন অ্যাক্টিভিটিটার মধ্যে আমরা লিখে ফেলেছি জাভাটা, ওটা তো মেইন অ্যাক্টিভিটিটাই হবে, কারণ ওগুলো তো সব মেইন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে রয়েছে লিস্টটা, ঠিক আছে। ওয়ান টু থ্রি, থ্রিতে হলো না ফোরে হলো, ফোরে হয়েছে, দেখো চলে এসছে পরের অ্যাক্টিভিটি। এখানে দেখ ডিজাইনটা দেখেছিস, যেরকম চেয়েছি সেরকম ডিজাইন এসছে, এই বাটন আর রেডিও বাটনের মাঝখানে স্পেসও আছে। তো দিস ওয়ে ইউ ক্যান ডিজাইন দ্য অ্যাক্টিভিটিস, ওকে, উইথ দ্য কম্পোনেন্টস। ঠিক আছে, চলো আর কিছু বলার নেই, এবার কাজ শুরু করো। এটা ছবি তুলে নে চটপট, তুলে নাও। না কিচ্ছু সময় শেষ হয়নি, এখনো 45 মিনিটস লেফট। আচ্ছা রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিই।